गुड इवनिंग एवरीवन। जिवें कि तुहानूं पता है कि अज पंजाब बोर्ड का फिजिक्स का फाइनल एग्जाम हो चुके हैं। सो अज मैं पूरा फाइनल एग्जाम जिहड़ा है तुहाडे डिस्कस करना, उहदे आंसर कीज, उहदे आंसर्स की होणगे, MCQs, आर्टिकल्स एंड जो नमैरिकल्स आए ने उन्होंने पूरा सोल्यूशन तुहानूं दसना रहे की आया, तो तुसीं चैक कर सकते हो, फाइनल अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को जो सैट है वो B है फिजिक्स का, बट ए तो B तो C तीनों सैट की गल करिए, क्वेश्चन सारे सेम ने, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, बट अगे पिछे हो सकता है। सो MCQ तो ट्रू फाल्स मैं पहला क्वेश्चन बोल दूंगा एंड दैन तुहानूं आंसर दस दूंगा, ये आंसर्स ए ने। ओके, सो जिवें सैट B मेरे को है, तो पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नैटिक सस्पैक्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टांस इज आल्सो की होंगी है नेगेटिव, राइट। डायमैग्नेटिक सबस्टांस की मैग्नैटिक सस्पैक्टेबिलिटी हमेशा नेगेटिव होंगी है। नेचर ऑफ मैग्नैटिक फ्लक्स, फ्लक्स हमेशा कि नेचर का होंगे जे स्केलर का, राइट। तो उस तो बाद आया, अगर मान लो नॉर्थ पोल बाहर मैगनेट का आप कोयल तो उपर लेके जा रहे हैं, तो जो इंड्यूस करंट है कोयल के डायरैक्शन की होगी, तो जो तुम नॉर्थ मैगनेट उपर नॉर्थ पोल उपर लेके जा रहे हो, तो इस करंट प्रोड्यूस होगा। एंड करंट कि करके प्रोड्यूस होया, ये उपर जाने करके, तो ये चाहूगा कि अपने को किहड़ा पोल आए, उरे साउथ पोल आए, उपर ना जाए, तो साउथ पोल करके उरे किहड़ी डायरैक्शन आ जाएगी अपने को, क्लॉकवाइज आ जाएगी। आंसर फिर है क्लॉकवाइज। At resonance frequency, the impedance of LCR circuit की होंदा रहे minimum, इसका आंसर है minimum. The wave with shortest wavelength in electromagnetic spectrum are उदा हैगा रहे gamma rays. The speed of electromagnetic waves in a medium is given by, इसका फार्मूला की है, तो 1 upon under root mu into upside, ठीक है, इसका आंसर ये रहे। तो 7 की गल करिए, फॉर अ कनकेव मिरर इफ M इज द मैग्नीफिकेशन दैन वैल्यू ऑफ M मे बी, कनकेव मिरर ली मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव भी। आंसर ये रहे। द ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मेड विद, कादा बनया होंगे, कनकेव मिरर का, राइट। इसका आंसर ये है। दो कोहेरेंट सोर्स ने, तो सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। The 10th question, an ordinary light wave has vibrated in all possible plane perpendicular to the direction of motion of the wave, इसका आंसर ये है। de Broglie wavelength depend upon mass and speed, इसका आंसर है both A and B। with the increase of number of photon of suitable frequency falling on a photosensitive material, 11th question, इसका जो आंसर है photoelectric current will increase। 13th question, in photoelectric effect if wavelength of incident light decrease then की होगा, तो ऑप्शन है all of the above, right। in alpha particle scattering experiment by Rutherford, if impact parameter for an alpha particle is small then angle of deflection will be, जो impact parameter घट होगा तो angle of deflection की होगा large, तो आंसर large है, right। density of nucleus depend upon, density of nucleus जी depend upon, तो इसका ऑप्शन जो है none of these है, right। तो एट 0 कैलविन, फिर जो 16th क्वेश्चन है, एट 0 कैलविन जो सिलिकॉन एलिमेंट है वो विल बिहेव एज, किमें बिहेव करता तो दसिया सीगा इंसुलेटर की तरह, राइट। ड्यूरिंग द, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन विच प्रोसैस टेक प्लेस, जो PN जंक्शन होंगे उस कि प्रोसैस होंगी है, तो वह भी तुहानूं दसिया होया। इसका ऑप्शन है बोथ ड्रिफ्ट एंड अपने को डिफ्यूजन। फिर अपने को आता है 18th, टू मेक अ P टाइप सेमीकंडक्टर, जो तुम P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हो तो जर्मेनियम शुड बी डॉप्ड विद, किहदे नाल डॉप्ड किया जाए, इंडेनियम नाल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये अपने को कंजर्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, एडिटिव क्या है, चार्ज द वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस है डी ऑप्शन, चार्ज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फिर 20th क्वेश्चन, अगर किसी डायलैक्ट्रिक मटीरियल में आप इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी इनसाइड द डायलैक्ट्रिक मटीरियल, तो ऑब्वियस डिक्रीज होगी, तो आंसर है लेस देन अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। रजिस्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर, द 4 ऑप्शन देते हैं, आंसर होगा इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो 4 ऑप्शन दिते थे, सिलिकॉन, कॉपर, कार्बन ते कंस्टेंटाइन, तो ऑप्शन है आंसर है कंस्टेंटाइन। मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दी विच आप कि डायरैक्शन किहड़ा रूल यूज करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट। ये तो तुहाडे कोल 23 MCQs सीगे, उन्होंने आंसर ने। फिर ट्रू फाल्स आ गए, द फिनोमिना लाइक डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस शो द रे नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत है, ये वेव नेचर डिस्क्राइब करते हैं, फाल्स है आंसर। एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन सेमीकंडक्टर इफ दे आर कंपेयर विद कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी बिल्कुल गलत है, राइट। सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप घट होंगे किहदे नालों, इंसुलेटर नालों, ते कंडक्टर नालों ज़्यादा होंगे, ये भी फाल्स है। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई कर रहा है, उसकी डायरेक्शन के अलोंग अप्लाई कर रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लगती, इसका आंसर बिल्कुल सही है। बाइट्स ओवर ला कादे वास्ते यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रू आंसर है, राइट।
ਤੇ ਲਾਸਟ 28 ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਗਲਤ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQs ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀ 28 ਇਹ MCQs ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ NAB/K by increasing the number of turns, by increasing the area of cross section, by increasing the magnetic field ਤੇ by decreasing the torsional constant right। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ, 2 ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਸੈਟਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਟਸ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, the rate of change of magnetic flux, ਬਸ ਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹਾਊ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਬਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਈ ਨੋਟ 3.12 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਾਈ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h ਨਿਊ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, h ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਨਿਊ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈ ਨੋਟ ਅਪੋਨ h, ਪਰ ਫਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ 3.12 into 1.6 × 10⁻19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਜੌਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.64 × 10⁻34, ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 0.75 × 10⁻15 ਹਰਟਜ਼ ਰਾਈਟ। ਬੋਹਰ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 6th ਬੋਹਰ ਦਾ ਪੋਸਟਲੇਟ ਆਇਆ ਕੁਆਂਟੀਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਪੋਸਟਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹੀ ਔਰਬਿਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ NH/2π ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਇਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਂਥ P = Q/2L, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਾਏ ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। Q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ C/V ਕਰ ਦਿਓ। C ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟਰ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ 10⁻⁻4 ਕੂਲਮ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 × 10⁻⁻4 ਕੂਲਮ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ 3 × 10⁻⁻4 ਕੂਲਮ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ V ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ m²/s ਵੋਲਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਬੈਟਰੀ ਆਫ EMF 9 ਵੋਲਟ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 Ω ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ 1 A, what is the resistance of the resistor। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I = E/R ਪਲੱਸ ਸਮੋਲ r ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। I ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ EMF, ਸਮੋਲ r ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 Ω, ਕੈਪੀਟਲ R ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 7 Ω ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਇਆ 0.2 ਮੀਟਰ × 0.1 ਮੀਟਰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੈਵਿੰਗ 500 ਟਰਨਸ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਨਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ E = N/dφ/dt, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 500 ਸੀਗੇ, dφ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ 5 × 10⁻³ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 2 × 10⁻³ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1250 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, E ਨੂੰ R ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 125 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਨਕੇਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 1/f = 1/v - 1/u ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਚੈਪਟਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/n ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀਟਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 14
फिर ड्राइव द एक्सप्रैशन आया फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ और ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਨੋਇਡ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਕੈਪੀਟਲ N ਅਪੋਨ L ਇਨਟੂ Y, ਮਿਊ ਨੋਟ 4 ਪਾਈ √10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ 500 ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੈਂਥ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 80 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ, I ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 2.5 ਪਾਈ × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਨੁਮੈਰੀਕਲ। ਨਾਓ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਇਰ ਤੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਤੇ ਡਾਈਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਡਥ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ PSU ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, MCQs ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਤੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਟੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ MCQ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।